اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو کا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا اسم گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور والدہ کا نام بی بی حضرت ام فروا تھا۔ آپ کی پوری عمر 65 سال تھی۔ شوال 143 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے کہ جب منصور ملعون نے زہر سے آپ کو شہید کیا۔ آپ کی قبر مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی اطاعت الہی میں گزری اور عبدیت اور بندگی کی ایک مثال امام نے پیش کیا۔ بے شک جب انسان کے اندر عبدیت کا جوہر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر الہی صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنی اطاعت و عبادت و صداقت کے ذریعے سے اپنے مشن کو آگے بڑھایا اور لوگوں تک دین اسلام کو پہنچایا۔ جب ضرورت پڑی تو آپ نے اپنے علم کے دروازے کو کھول دیا اور اس طرح سے اپنے علم کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ مدینے میں آپ نے مسجد کو یونیورسٹی بنایا، ایک جامعہ بنایا کہ جہاں سے روایت کے مطابق 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف سائنسز کے اوپر ریسرچ کیا اور پھر دنیا کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کو پھیلایا۔ اور بے شک امام کا لقب صادق ہے، تو آئیے کچھ گفتگو صداقت کے بارے میں کرتے ہیں کہ بے شک صداقت یا سچائی ایک اخلاق حسنہ کا نام ہے، یعنی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ جہاں جس معاشرے میں صداقت اور سچائی پائی جاتی ہے وہ معاشرہ ہمیشہ سربلند اور کامیاب ہوتا ہے، اور جہاں پہ کذب اور جھوٹ پایا جاتا ہے وہ معاشرہ ہمیشہ پستی کی طرف جاتا ہے اور برائیوں کی طرف جاتا ہے۔ امام کا لقب بے شک صادق تھا۔ آپ نے اپنی صداقت کے ذریعے بھی دنیا والوں کے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کیا کہ جب بھی ضرورت پڑی امام نے اپنی زبان کے ذریعے سے صداقت کو پیش کیا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں اور کہتا ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے اور میں نے بہت علاج کیا، بہت ٹریٹمنٹ کیا، مگر کوئی بھی افاقہ نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی سورۃ الحمد کی تلاوت کرو، تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ شخص جاتا ہے اور جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کے پاس کھڑے ہو کر کے سورہ حمد کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے دم کیا، پھونکا، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے ایسا ہی کئی مرتبہ کیا مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا اور کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ پھر واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آپ نے جیسا حکم دیا تھا میں نے
कई मरतबा, एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा सूरह हम्द की तिलावत की और अपनी माँ के ऊपर दम किया, मगर कोई इफाक़ा नहीं हुआ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तू हमारे साथ चल, तेरा घर कहाँ है। मौला उसे घर तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद उस मरीज़ा की खिदमत में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत किया और तिलावत करने के बाद दम किया। वो औरत, वो ज़ईफ़ा, वो मरीज़ा पूरी तरह से ठीक हो जाती है, उसका मर्ज़ ख़त्म हो जाता है। वो शख्स कदमों पे गिर पड़ता है और कहता है कि मौला, हमने कई मरतबा तिलावत किया मगर कोई असर न हुआ। क्या वजह है कि आपने सिर्फ़ एक मरतबा सूरह हम्द की तिलावत किया और दम किया, मेरी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई। मौला फरमाते हैं, देखो हम सादिक हैं, हमारी ज़ुबान के अंदर सदाकत है। जब ज़ुबान सादिक हो तो फिर वहीं से असरात निकलते हैं। और ऐसा ये फैज़ है कि जो सिर्फ़ दर आले मोहम्मद से मिलता है कि जहाँ पे इनके घर का हर फ़र्द सादिक है, इनके घर का हर फ़र्द सिद्दीक़ है और सिद्दीक़ अकबर है। और बेशक अल्लाह ने इस घर को इज़्ज़त दिया है, इस घर को बड़ाई दिया है। और बेशक यही सदाकत वो सिफ़त का नाम है कि जब इंसान के अंदर सदाकत पैदा हो जाती है तो वो हमेशा सरबलंद होता है। इंसान के अंदर सदाकत और सच्चाई पैदा हो जाती है, ये सिफ़त आ जाती है तो वह इंसान इज़्ज़तदार होता है, बाफ़ज़ीलत होता है और उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। मगर इंसान अगर काज़िब और झूठा होता है और उसके अंदर किज़्ब जैसी सिफ़त पैदा हो जाती है तो रवायत लिखती है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके दहन से एक ऐसी बदबू निकलती है जो आसमानों तक जाती है और फरिश्ते उसके ऊपर फिर लानत करते हैं। तो इंसान को बहरहाल हमेशा सादिक और सच्चा होना चाहिए और किज़्ब से दूर होना चाहिए, इसलिए कि अगर किज़्ब जैसी सिफ़त, झूठ जैसी सिफ़त इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो फिर वहाँ पे उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं, रिज़्क़ में इंसान कमी महसूस करता है। बहरहाल आज की ये तारीख़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत से मंसूब है कि जब मंसूर मलऊन ने मदीने में इमाम को शहीद करने के लिए जहर भेजा था और इमाम को अंगूर में जहर दिया गया था और इमाम की हालत बिगड़ने लगी थी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इमाम ने तमाम असरारे इमामत बताए थे और मुंतकिल किए थे और उसके बाद फिर इमाम की शहादत हो जाती है। हाँ, ज़ादारो इमाम की शहादत के बाद मदीने में कोहराम मच जाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ जो कि जाफ़री मसलक के बानी माने जाते थे, यानी जिनके ज़रिए से जाफ़री मसलक दुनिया तक पहुँचा था, जिन्होंने रसूलुल्लाह की सही अहादीस को दुनिया वालों के सामने बताई थी, मौलाए कायनात की सही अहादीस और रवायात को दुनिया के सामने बयान किया था। बेशक उस इमाम की शहादत ने मदीने वालों के अंदर एक गम पैदा कर दिया था। हर तरफ से वाह जाफ़रा वाह सादिक़ा की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं और इमाम की शहादत के बाद इमाम को दफन करने के लिए बहरहाल शियों का हुजूम ज़रूर गया होगा, मगर मैं कहूँगा कि मौला आपकी शहादत के बाद लोग आए, पुरसा दिया, मगर आपके जद इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई न था जो कि पुरसा देता। हाँ, लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए थे। 3 शब व रोज़ तक इमाम हुसैन और तमाम शुहदाए करबला का लाशा पड़ा रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।